First of all, मेरा हिंदी बहुत खराब है, so let me answer in English. I don't want to embarrass myself. खराब हिंदी में बोलिए ना, बांग्ला तो भी सब कोई बोलते हैं. So difficulty था, I think to get the footages, because the only point at which I scold her is that her archival instincts are so bad. She doesn't know the photos also where they are in. So I actually went to her house and ransacked her room to get out the albums and these photos which you see, and also a friend of ours helped a lot. Neil helped me a lot, and similarly these are iconic films, and Mr. and Mrs. Iyer, I didn't get the good print. Of course, Kunal Kapoor, who was the producer of 36 Chodongi Lane, they digitized it. And similarly, a lot of the films, to find out the producer who has the rights, so that was a process which took 6-7 months. And when I was committed to the project, I didn't think about that. Iske liye itna problem hoga. So I think that was the most difficult part of the process. I think it will be the first of many films that should be made out of Aparna Sen. I think that she cannot be contained within a documentary, however great the documentary may be. No, because এরকম একজন আইকন তো আমরা দেখিনি, because for me she is a living legend. এরকম আইকন আমরা দেখিনি, মানে to see someone who is so knowledgeable, the depth of knowledge both in Bengali and in English, so well read, so politically conscious and aware, socially conscious and aware, such strong ideas of social justice, the values that she inhabits, the many areas that she actually has a certain expertise in all areas of art and aesthetics. So I think she needs to be studied, and I think her films need to be studied. So I think this is the first of many, and I'm very grateful and very excited to be here today to watch this. ছবিটা দেখে তো আজকে আমি বহু জায়গায় কেঁদেই ফেললাম, because আমার জন্য এটা দেখাটা, it's very difficult for me to be objective. Many images from my childhood, 36 এর প্রত্যেকটা ডায়লগ, মিউজিক আমার একেবারে মুখস্থ, পরমারো, and I think they do need to be revisited and rewatched, and I look forward to doing it. আমার ছেলের সঙ্গে আমি আজকে দেখলাম ছবিটা, so I look forward to showing him many more of her films. And yes, very excited that we are actually very excited that the documentary is releasing. আজকাল তাও এটা একটু শুরু হয়েছে, All That We Breathe, এরপরে আমি দেখলাম All That Breathes, that's right, খুব সুন্দর সৌনক সেনের ডকুমেন্টারি, এখন এইটা রিলিজ হচ্ছে, কলকাতায় রিলিজ তো হচ্ছেই, আমি খুব খুশি, কিন্তু বম্বে, দিল্লি, বড় শহরে তো রিলিজ হওয়াই উচিত, এবং আই হোপ এরপরে হবে, and the people will also demand the release of the rapist. সেটা আমরা খুব চাইছি যে আপনাদের কাছে পৌঁছক ছবিটা, চেষ্টা চলছে, দেখি। নিজেকে পর্দায় দেখা, এটা বললেন যে একটু অস্বস্তি প্রথম দিকে হচ্ছিল, এখন অস্বস্তি কাটিয়ে কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে আচ্ছা ওগুলোও আমি, মানে এটা তো এখনকার, আমি তো অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আবার অতদিন আগে যে 36 চৌরঙ্গি লেন বানিয়েছিল সেটাও আবার আমি, মানে এটা একটু কিরম লাগে না, মানে মনে হয় যে আচ্ছা আমার মধ্যে এটাও ছিল, আবার আমার মধ্যে ওইটা করারও
একটা ব্যাপার ছিল, মানে এই ব্যাপারটা আর কি অনেক সময় কি বলবো, খানিকটা চেনা অচেনা অপর্ণা। আমি আসলে মাকে অভিনেত্রী হিসেবে সেরকম খুব কাছ থেকে দেখিনি, কারণ আমার মনে হয় মার বেশিরভাগ যেটা একেবারে মেইন স্ট্রিম কমার্শিয়াল সাকসেসফুল ক্যারিয়ারটা অনেকটাই আমার জন্মাবার হয়তো আগে, বা আমি তখন খুব ছোট, কারণ 36 চৌরঙ্গি লেন, পরমা এগুলোই তো রিলিজ হয় যখন আমি খুব ছোট। কাজে আমি মাকে পরিচালক হিসেবে, সম্পাদক হিসেবে দেখেছি। তো I've always seen her in very capable and efficient and myriad roles. এবং আমি ছোটবেলায় যখন মার সঙ্গে অভিনয় করেছি মার পরিচালনায়, তখন আমি বলতাম যে একজন পরিচালক অনেকটা একজন মায়ের মতন, বিকজ পুরো ইউনিটটা ধরে থাকতে হয়। ক্রিয়েশনের অ্যাসপেক্টটা, মানে পুরো জিনিসটাই হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড, রিটেন অ্যান্ড ডিরেক্টেড বাই মাই মাদার, বা the way the mother nourishes the child, this I found the similarity. কাজে আমার মা এখন মা আলাদা, মা এখন পরিচালক আলাদা, এটা কোনোদিন ওই পার্থক্যটা আমি বুঝিনি। ভীষণ আমাদের নন্দনে যখন স্ক্রিনিং হয় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে, রিনাদি বলছিল ভীষণ এম্বারেসড, এখন কঙ্কনা এরকমভাবে বলছিল, যখন বলছি কি নিজের মার সম্বন্ধে এরকম বলছে, বাট এটা সেম আমার ফিলিং হয়েছিল। আমি আজকেও বলছিলাম যে আমি বহু বছর ধরে ওনার সাথে প্রচুর আড্ডা মেরেছি অ্যান্ড বন্ধু হিসেবে, এবং যখন আমি ইন্টারভিউ করতে গেলাম ওনাকে টেলিগ্রাফের ম্যাগাজিনের জন্য ওনার বার্থডেতে, তখন আমিও রিয়েলাইজ করি যে এরকম একজন মহিলা আমাদের মধ্যে এখনো আছেন। আমরা সবসময় না পস্থেমাসলি সব কিছু করতে ভালোবাসি আমার মনে হয়, মানে শি ইজ হিয়ার, এবং ওনার যা কাজের ব্যাপ্তি এবং ডেপথ, যেটা গভীরতা কঙ্কনা বললো, বাট মোস্ট অনেস্টলি আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন হোয়াট ইজ ইট দ্যাট, আমার মনে হয় অনেস্টি ইজ, এরকম অনেস্ট মানুষ, এটা স্থূল শোনাতে পারে কিন্তু এটা খুব ডিফিকাল্ট পাওয়া, এবং আমি খুব গভীরভাবে মিশিয়ে বলছি। এবং আমার পার্সোনাল রিলেশনশিপ ওনার কাজের ব্যাপারে, দ্য অনেস্টি ইন আর ওয়ার্ড, দ্য ইন্টিগ্রিটি অ্যাজ এ পার্সন অ্যান্ড দ্য ফিল্ম। এবং এই ছবিটার পরে দ্য বেস্ট কমপ্লিমেন্ট উইচ আই গট ফ্রম দেবজ্যোতি মিশ্র, আমার মিউজিক যে করে, ও অনেকদিন আগের থেকে রিনা লিখেছেন, বলে মানুষটাকে যে তুলে ধরেছিস না, মানে সেইটা আমার কাছে সবচেয়ে বড়, ওনার কাজের মধ্যে দিয়ে আলটিমেটলি রিনাদির মতো মানুষটাকে তুলে ধরেছিস। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নয়, সেটা এখনো সত্যি, কিন্তু তা বাদে পরমাতে যে এই যে নিজের আইডেন্টিটি খোঁজা, এটা কিন্তু মেয়েরা অনেকাংশে, অন্তত শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যারা মোটামুটি, তারা কিন্তু অনেকটা পেয়ে গেছে। আগে কীরকম বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করা হতো যে বাবা কোথায়, বাবা অফিসে কাজ করছেন, মা কোথায়, মা রান্না করে। এখন বাবা কোথায়, বাবা অফিসে, মা কোথায়, মাও অফিসে। এখন তো এরকম হয়ে গেছে না, এখন বাচ্চারা আর ভাবতেই পারে না যে মা বাইরে কাজ করছে না। সুতরাং সেইখানে কিন্তু একটা অলরেডি একটা আইডেন্টিটি মেয়েদের পেয়ে গেছে। এটা আমি বলবার চেষ্টা করছি না যে একটা কাজ করলেই তার থেকে নিজের আইডেন্টিটি পাওয়া যায়। অনেক সময় আমরা অনেক কাজ করতে বাধ্য হই যে কাজগুলো আমাদের ভালো লাগে না, তার মধ্যে সেটা শুধুই রোজগারের খাতিরে, তার জন্য যে আলাদা করে নিজের ভেতরকার সত্তা বা আইডেন্টিটি খুঁজে পাওয়া যায় তা নয়। একটা ছবি আমার নতুন করে করতে ইচ্ছে করে আবার, কোনটা? যুগান্ত। কারণ যুগান্তর সময় যে মানে টেকনোলজিক্যালি আমরা যেখানে ছিলাম তার থেকে আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। সেই নতুন যে টেকনোলজি আমাদের হাতে এখন এসছে, সেটা দিয়ে যদি আমি যুগান্ত করতে পারতাম তাহলে আমি আরো অনেক ভালোভাবে করতে পারতাম। Things were not great at home for various reasons, and I think it wasn't just money, there were many different reasons. I would say Aparna Sen is one of our finest filmmakers. You never sit back and say in any film of ours, that's imposed by the narrative. Yes, that's my film I greatest because her personal. আমার সম্বন্ধে ছবি তবে আমি দ্বিতীয়বার দেখলাম, আর এটা সুমনের প্রতি একটা আমার
মানে কমপ্লিমেন্ট বলতে পারি, যে দ্বিতীয়বার দেখে এবং নিজের সম্বন্ধে দেখে বোরিং লাগতো না কিন্তু। মানে আমি ভাবছিলাম যে আর দেখবো, সেটা খুব আবার বোরিং লাগবে, কিন্তু বেশ টান টান করে বানিয়েছে সময়। আর খুব মানে প্রশংসা করতে হয় সম্পাদনা, এডিটিংটা এত ভালো এবং এত ভালোভাবে মানে ওই জাক্সটাপোজ হয়েছে সমস্ত স্টিল ফটোগ্রাফস বা কিছু, যে বিভিন্ন আমার জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তের সঙ্গে এই রক্তস্নাত কথার কানাবার চেষ্টা, এই জলটাতে উল্লাস করছে আমার চেষ্টা। আমার সম্বন্ধে সবচেয়ে যেটা ভালো লেগেছে যে আমার সম্বন্ধে সবাই একটা ভীষণ স্তুতি, এই ছবিটা তা কিন্তু না, বেশ ব্যালেন্স, ওকে ভালো মন্দ মিশিয়ে বলেছে আমার সম্বন্ধে, যেটা একটা মানুষের মধ্যে ভালো মন্দ থাকে, সেই ব্যাপারটাই এসছে। এমন না যে ভীষণ বাবা ভালো কি ভালো কি ভালো এরকম একেবারে নয়, সেটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।